गुरुआं ने की सिखाया। चलो जेडे मान लो साडे वड्डे संत बजुर्ग ने, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਂਦੇ ਜਾ ਭੱਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, पत्नी पति दा हक पूरा करे। लिखिया पति पत्नी दा हक पूरा करे। हाँ, अते इसे तरह पत्नी पत्नी पति दा। किन्ने लोगों ने समझ लगी? हुण दोनों नूं आवाज आ कि कल्ले दी आवाज आ? बोलो। फिर सानू चाहिए कि नहीं? मान लो स्पिरिचुअल नहीं आ, पर तुसीं उहनूं स्पिरिचुअल बना सकदे जे आग्यावां नूं मन के। ते जे तुसीं अपने घर वाले नूं बोलोगे, भैड़े शब्द बोलोगे, वो कई ते गालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ भी हुण की दसीए। बाइबल च लिखा तुहाडा पति तुहाडा सिर आ। समझ लगी? जे पति अपनी जनानी नूं गलत बोलदा तो अपने शरीर नूं नंगा किया, ते जे जनानी माड़ा बोलदी आ तो अपने सिर नूं नंगा किया। बाइबल च लिखा ना कि जिस तरह पति पत्नी दा सिर ओदा पति आ, उसी तरह कलीसिया दा सिर कौन आ? प्रभु यीशु आ। ते प्रभु यीशु दा सिर कौन आ? परमेश्वर। समझ लगी? जिहड़ी जनानी लड़दी ना अपने घर वाले नाल, ते समझ लो अपने सिर नूं की करदी आ? बेपत करदी। ते जिहड़ा बंदा अपनी जनानी नाल लड़दा तो अपने शरीर नूं नंगा की आ। समझ लगी कि नहीं लगी? हुण जिथे तुहाडा घर वाले दा हक बनदा उहनूं गैट आउट नहीं बोलना, बुरे शब्द नहीं बोलने। कल एक बंदा मेरे नाल बेचारे ने परसों रात गल की, मैं तो सोचता रह गया, मैं कहा हुण तैनूं मैं की जवाब देवां यार, तू तो सवाल ही मैनूं इहो जिहे पाते। मैं तो बुआ जी नाल भी नहीं गल कीती। मेरे जीजो, मैं जिहड़ियां भैणां मैरिड आ जां अनमैरिड आ, ये वचन उन्हां लई भी आ कि हुण तो सानूं पता कि जदों साडी मैरिज होनी आ ते साडे पति दा ही सिर्फ साडे ते की आ? हक आ, होर नहीं किसे दा, क्योंकि वचन इजाजत ही नहीं देता। हुण इहदी 2 च लिखिया, परंतु हरामकारी दे कारण हरेक पुरख अपनी ही इस्त्री नूं अते हरेक इस्त्री अपने ही पुरख नूं की करे? रखे। लिखिया भी होर भी रखे। ये सख्ताई नहीं है, इनू कोई सख्ताई समझेगा तो उसकी मर्जी है। ये सख्ताई नहीं है, ये रियल जो प्रभु का वचन हो रियल। जिन्हों सख्ताई लगती भी सख्ताई है तो उस ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सख्ताई है। पर बाइबल वेखो प्रभु का वचन की कह रहा, परंतु पलूस कहता परंतु मैं हरामकारी का मतलब की है कि जे जनानी बंदे की जरूरतों नहीं पूरा करेगी तो जाके बाहर जनानी की करेगा? तो जे बंदा अपनी जनानी नूं समा नहीं देगा तो फिर बाहर बंदा की करेगी? हुंदा कि नहीं हुंदा? इदां हुंदा। मेरे जीजो, सानू अपने परिवार दे नाल भी समा गुजारन दी लोड़ आ, सेवकाई भी करनी। क्यों प्रभु ने आदम ते हवा नूं बनाया? फिर आदम कल्ला ठीक ही की लोड़ सी बनाउण दी? किन्ने लोग समझण डे आ? अज तो तुहानूं ये सबक वेखो ती किन्नियां गहराइयां दी गल्लां सिक्खियां। पहले नंबर ते सेवा सीखी कि वाकया हर बंदे दा इक रोल आ। फिर तुसीं की सिੱਖਿਆ? फिर वेखो एक एक वचन आपां यूहन्ना दी इंजील चों पढ़िया कि प्रभु ने उहदे पापा नूं माफ़ कर दिता, तो प्रभु ने कहा मम्मी तेनू माफ़ किया, अगे तो गलती। हाँ, लास्ट और आखिरी वचन अपना ये सी। इत्थे आ गया मसीह विआह दे मसले, जिहड़े मसीहां दे विआह हुंदे आ किस तरह के मसले हुंदे आ। इत्थे विधवा तक लिखिआ, जिहड़ी विधवा वा वो किस तरह की होनी चाहिए आ। इत्थे लिखिआ जदों, हाँ जी, हुण की लिखिआ कि पति पत्नी का हक पूरा करे, इस तरह पत्नी भी पति का हक की करे। हुण समझ लगी हैगा? लगी समझ? बस A to Z जो बाइबल कहती है मुताबिक चलना। हाँ जी, 4 आयत की कहती? हाँ हाँ, पत्नी नूं अपनी देही उत्ते वस नहीं सगों पति नूं है। हाँ, अते इसे तरह पति नूं भी अपनी देही उत्ते वस नहीं हाँ, सगों पत्नी नूं है। किन्ने लोगों ने समझ लगी है? जे दस्या कि पति कंट्रोल कर सकता, पत्नी नूं देही ते वस नहीं है। जे पत्नी वस करती है तो पति वस नहीं। हुण अगली साइड ते वेखो संत पौलुस ने आख्या जदों इनू ध्यान ना समझोगे ना, हुण इहदी 5 आयत नूं बड़े ध्यान ना सुनना समझना। हाँ जी, हाँ जी, तुसी एक दूजे तो अड ना होवो। प्रभु ने आख्या तुसी एक दूजे तो अड की आ ना होवो। हाँ जी, पर थोड़े चिर लई अते यह भी तद जे दोहां धਿਰਾਂ ਦੀ सलाह होवे। पहले नंबर ते तुहाडे दोवां धਿਰਾਂ ਦੀ सलाह होनी की आ। हुण वेखो जदों अमोस दी किताब ਉਹਦੇ 3 ਦੀ 3 पढ़दे आ, उत्थे लिखिआ
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਭ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੈਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਡਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤਦ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਰਤਾਵੇ। ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਸੰਜਮੀ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪਲੂਸ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਲੂਸ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਪਲੂਸ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਗਲਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 7 ਮਰ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਹਾਇਕ ਇਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ 13 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਕਿ 3 ਐਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀ ਰਵੇ, ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੜਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਆਂਦਾ ਸੜਨ ਡਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ 9 ਐਤ ਪੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤ ਸੱਤ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਤ ਸੱਤ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੇ ਜਤ ਸੱਤ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੜਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਲਾਕ ਦੋ,
प्रभु ने नहीं आख्या। पर जे अड होवे तां अणविआही रहे अथवा अपने पति नाल सुलह कर लवे अते पति अपनी पत्नी नूं ना त्यागे। कहते मैं तलाक दे देना ही, मैं तलाक दे देना ही। क्यों कहंदा वा? क्योंकि वचन दे बारे की आ? प्रभु ने कहा जोड़िया क्यों जे तलाक ही देना, की लोड़ से उन्होंने हड्डी कड्ढन दी? पहला परेट जिहड़ा दिन बाग च होया क्यों कीता प्रभु ने? हुण इत्थे वेखो लिखिया जे जत सत दा जे जर नहीं सकदा रह नहीं सकदा ते फिर भरा विआह की कर ला। केवल सानू पता लगू यार वो तो सेवा करता ही, वो फलान करता ही, यार वो तो फलानी जगह ते सेवा करता, वो तो जनानी नठा के की हो गया वा? क्यों नठा के लै गया? क्योंकि उहदे अंदर जत सत दा बल। वड्डे संतां दे मैं कई बार दादा ना प्रभु दे दासां नूं, चलो साडे डैडी है ते इन्हां दी भी गवाही देने, क्योंकि परिवार दी गवाही देनी चाहिदी है। वड्डे संत ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। क्योंकि भी कोई तो लगता लिख दिता कि जे ते जत सत दा बालिया तो रह सकदा, जे नहीं जे सड़ना तो फिर इहदे नालों चंगा की करा ले। क्योंकि उन्हां अंदर जत सल प्रभु की कृपा आ, ये कृपा ही रख सकती मेरे भैन भराओ। अज किन्ने जिहड़े अनमैरिड हुंदे खुसरे किन्ने तरह दे आ, बाइबल च लिखिया खुसरे। एक खुसरा हुंदा जिहड़े आप बनदे आ, एक खुसरे हुंदे जिहड़े प्रभु वल्लों हुंदे आ, एक खुसरे हुंदे जिहड़े आ बनाए हुए मनुक्खां दे, ते कुछ खुसरे इसलिए बनते कि उन्होंने स्वर्ग राज में जगह की हो जाए। कहता मतलब कोई पवित्रता च रह के बाइबल अलग हुण एक बंदा मैरिज करता वो भी स्वर्ग का वादा खुदा दे। प्रभु ने तो सीधा कहता जे करना करा ले, जे रहना तो रह गया। इत्थे भी तो प्रभु का दास पलूस भी तो कहता कि जे ते जत सत दा बालिया तो भाई रह जाओ, जे नहीं है तो फिर चुप करके विआह की कर। मैं तो नहीं आख्या तू विआह ना करा, जे मैं ना कहता तो मैनू पहला मनुख बनाउण दी की लोड़ सी, पहली हवा बनाउण दी की लोड़ सी। किन्ने लोकां नूं समझ आ रही है? समझ लग रही? फिर अपने घर वालियां दे नाल किदां बोलना? फिर आपां लिखिया पत्नी दा पति पत्नी दा हक पूरा करे अते इसी तरह पत्नी भी पति दा हक की करे। समझ लग रही कि नहीं लग रही? अज सिर्फ टीचिंग ही आ, अज कोई वर्शिप करांगे देखते हैं, पर यह जिहड़ियां गल्लां सिखाउणियां जरूरी। अज ड्यूटी है समझ लो, अज संडे विच संडे दे विच तुसीं सीख के गए इकरार कि माफ़ी मंगो, कोई भी गलत जो कीती है खुदा तुहानूं माफ़ करे। चंगे है कि नहीं दी? अज दा टाइटल की ही सब तो पहला कई चर्च दे मैंबर नहीं आ, असी चर्च दे चेले आ, असी प्रभु यीशु दे चेले आ, ते चेले दा काम आ कि प्रभु दे कम्मां नूं की आ। समझ लगी कि नहीं लगी? तो जिन्ने भी नवे लोग आउंदे भावें मेकअप वाले आ, उन्हां नूं एकदम प्रैशर। समझ लगी कि नहीं लगी? सारे A to Z जिन्ने मेरे भैन भरावा, बहुत सारे सेवादार नहीं है जी, उन्होंने हौली हौली वचन देवांगे, वचन सीखणगे ते तुहाडे कहण तो बिना ही उन्हां सारा कुछ ला के इधर की कर देना। तो जे पहले दिन ही फिर करता तो फिर प्रॉब्लम होएगी, होएगी कि नहीं होएगी? बस फिर इन्हां गल्लां नूं याद रखना। मैं नहीं कहण दिया प्रभु की मर्जी है जो खुदा सिखाउंदा। हुण की लिखिया पर जे उन्हां विच सत जत सत दा बल नहीं तो वह विआह कर लैण। क्यों जो सड़ नालों विआह करना की आ, क्यों भी चंगा है। समझ लगी कि नहीं लगी? हुण भैणां नूं चाहीदा पतियां नूं गलत बोलना? क्यों भैणों? पास्टर जी सिखाउंदे ने जदों लड़दे ने चार गालां पहले मैनूं पैंदियां होणीआं, मैनूं जरूर कढ़दे होणगे। चंगा बाबा बाबे ने ज़्यादियां पुठियां गल्लां सिखातियां। मेरे भैन भराओ जिथे तुहाडे जीवन साथी अपना सारे हर काम नूं सही तरीके नाल करना। एक वचन होर खोलांगे पतरस दी किताब, हाँ ओदा 3:7। सुनो जदों तुहाडी दोवां जीआं दी झगड़े हुंदे ना ते वेखो तुहाडी बीमारी प्रॉब्लम करदी, तुहाडी ब्लैसिंग तुहाडे फाइनैंस तुहाडीआं सारियां चीज़ां घर चों रुक जांदियां जी। तुसीं नहीं चाहुंदे कि कुछ रुके? बोलो चाहुंदे जे तुहाडे घर च आशीष ना आवे, बीमारी रवे? चाहुंदे नहीं? चाहुंदे? वेखो फिर बाइबल च लिखिया इसी तरह ही पतियो बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल वसो अते इस्त्री नूं अपने नालों कोमल शरीर जानो अते यह भी कि तुसी दोने जीवन की बख्शिश दे सांझे अधिकारी हो। ओदा आदर करो तां जो तुहाडीआं प्रेरा रुक प्रार्थना रुक ना जान। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? जदों तुसी लड़दे जे ते तुहाडीआं प्रेरां की हो जांदियां?
ਰੁਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਿਓ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਸੋ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਲੈ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਤੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਢਾਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਲਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੇ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਪਹਾੜਾ 12 20 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਹਾੜਾ 20 ਦਾ ਪੜੇਗਾ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਏਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ, ਤੂੰ 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੂੰ 40 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਤੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੀ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਜੋ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ, 2 ਵਚਨ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੋਲਦੇ ਬਾਈਬਲ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਤੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਓਏ ਬੋਝ ਪਾਤਾ ਹੀ, ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ 2 ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ 4 ਸ਼ਬਦ, 10 ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾ। ਉਹ ਕਰ ਲੇਗੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ 1:30 ਵਜਾ ਤੇ ਐ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਰਜਾਈ ਡੀਕ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਬਲ ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਾਈਏ ਆਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਡੰਬਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾ, ਹੁਣੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ, ਹੁਣੇ ਫਲਾਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।
क्योंकि ऑटोमैटिक बाइबल पढ़ेगा, वचन दो ने अपने आप ही सुधर गया। किन्ने लोगों को अज की टीचिंग सही लग रही है, समझ लग रही, किसी को जबरदस्ती नहीं कहना करना। आप प्यार दे नाल, बाइबल च लिखा प्यार बाले पापा नू ढकना, तो फिर इदा ही ठोकर का कारण बनना, तो ठीक है। फिर चर्च की गैलरिंग वधेगी जे आप तौर तरीके आप सीखांगे। समझ लगी? अज तो वचन वेखो, जेड़ा मेरा भैन भरा लड़ता वा उहदे लई यही आवाज। हुण वेखो कलीसिया, ये जिहड़ी ऐत मैं कलीसिया ते भी बोल सकदा, ये ऐत जिहड़ी जीवन साथी के बारे बोल सकता। मान लो जीवन साथी बाइबल नूं नहीं जाता, अनपढ़िया, मान लो तुहाडा हसबैंड पढ़िया नहीं है, तुसीं पढ़े जे, ते +2 पढ़े जे, जिन्ना भी पढ़े जे, तुसीं पढ़े जे, कि लिखिया इसी प्रकार ही पत्नियों अपने पतियां दे अधीन। पहले नंबर ते प्रभु कहंदा भैणो उन्हां दे अगे झुक जो, उन्हां दे अगे की कर जो, ते कहंदे मैं तेरे गाड़ी झुक जा, तू अनपढ़ा तेरे गाड़ी मैं झुका, पता हैगा तेनू, इदां अनपढ़ा मैं तेरे गाड़ी झुका, उन्होंने नपढ़ बोलदी आ। जो तुसी चर्च मीटिंग अटेंड करके सारा कुछ करके ते घर वाले जाके अनपढ़ बोलोगे तो की गल, सेवक नूं ते बहुत लोरियां देगा। बोलो उन्हें कहना जे गां गई तेरी लत्तां वेखी मैं किदां डंडियां नाल तोड़दा। ओदी भैन नूं पता नहीं की सिखाउंदा ही, मेरी भैन नूं भी गाना भराती झूठ के सच आ भराओ। सेवक बेचारे कभी गलत नहीं समझाते, जो साडियां भैणां गर्म हो जांदियां ना, वो ब्रेक दे रेस ते दे दिंदियां बहुत ज़्यादा 120 ते लै जांदियां स्पीड, बाद ब्रेक ते क्लच दा पता नहीं हुंदा कित्थों होण लगनी है। तां मैं कहना गड्डी चलाउणी आ तो गड्डी च वड़न तो पहले वेखना दी एक्सीलेटर किहड़ा वा, इहदा क्लच ते ब्रेक गेयर किधरों पैणे। हुण गड्डी च वड़ के रेस ही देती ते चढ़ा ते 40-50 दे के थल्ले मार दिते लोग। हालेलुया। इस करके लिखा इसे प्रकार ही पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो, अधीन होवो। इत्थे पतियां बारे कहंदा, तो मैं कहना नवे लोग जिहड़े हुंदे आपां उन्हां नूं अधीन हो के तो उन्हां नूं परमेश्वर दे नाल जोड़न दी की आ, वधेगा चर्च कि नहीं, और वधेगा कि नहीं ना। वधन दा कारण की ही, पैंदियां ही दूनी वाले नूं भी ओहदा पड़ा है, जेड़े एक किताब पढ़ता उन्होंने पैंदिया सारी इन्नियां किताबां हिंदी इंग्लिश पंजाबी प्लांटिंग जे वो एडा एडा तबा लाता। हाय हाय किथे चल गए, हाय सख्ताई बड़ी, पैंदिया सार नहीं भर पाना। उन्होंने अद्धे घंटे दे भेजो, चल भाई 7 वारा जबूर पढ़ ला, चल यार अद्धा घंटा भैन जी पढ़ लियो, चलो ठीक है जी। कल हौली 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 आपे उन्हें घंटे ते आना, आपे 2-3, तो जिदन पूरी प्रभु आत्मा सामरत उतर आई तो आपे 8-8 घंटे वाली उन्हें बन जाना। क्योंकि उन्होंने किन्ने बना, हुण वेखो भैन की गवाही सुनी, भैन ज्योति ने की बोलिया कि मैं पा बेटी तो मेरे ते कन्न दा बुरा हाल करता। प्रभु ने नाल ही कहता है बेटा हुण तू नहीं, आप आम नहीं सारे इत्थे, तुसीं अलग कीते लोग जे। मैं अकेले अपने कमरे सोवां, मैनू बेडां ते नींद नहीं आउंदी, पता नहीं की हिसाब आ, मैं सारी रात ही पासे मार दूं यार, बैड ते एडा महंगा बैड, इन्ने महंगे गद्दे, नींद नहीं आउंदी। फिर मैं अपना जो मंजा वखरा डाउना ना, फिर मैनू नींद आउणी, पता नहीं की चक्कर वेलो। मैनू प्रभु कहंदे चल 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 पुत्त तू अलग कीता वा। सही गल जी, ये मैं अपनी गल दसन लिया तुहानू। फिर मैं कहूँ है परमेश्वर की चक्कर आ, तो जब मैं बाहर सोनी तो उत्थे मैनू बड़ी वधिया नींद आऊ, जो बैड ते सो पता नहीं मैनू नींद नहीं आउंदी उत्थे। सही गल जी, क्योंकि अही आम लोग नहीं रह गए, आपां हुण अपना ध्यान है प्रेयर फास्टिंग प्रभु दे विच, ते जिवें जिवें तुहाडा प्रभु दे नाल ध्यान बनदा जांदा तिवें तिवें प्रभु दा आत्मा तुहानू स्ट्रॉन्ग बनाउंदा, फिर तुहानू अलग करदा, अलगताई दा जीवन। फिर तुसीं कहना यार मैं परिवार च दी गल करो ना, तुहाडे हत्थां 'च किल वजणे शुरू हो जाणे, तुहाडे पैरां 'च किल वजणे। प्रभु ने कहना रोक, ये गल तू नहीं करनी, तू वो नहीं हैगा। इसे करके मैं ना कि आउण दो आउण दो आउण दो, जिवें जिवें आउणगे अपने आप बदलदे की आ। समय लगी कि नहीं लगी? वेखो मेरे जीजो असी भवन नूं वड्डा करना और भैन भरावां नूं, चलो भवन दी वड्डा जां छोटा वो कोई चक्कर नहीं, मेन गल है कि लोग बचने चाहिए, लोग स्वर्ग राज लई की होण। ते जे पैंदिया सारी, फिर तुसीं सियाणे जे, पैंदिया सारी पंड चुक के जिहड़ा 20 किलो पट्टे चुकदा ओहदे रख दांगे मन, ते उहने मरना ही अगले बने है। गड्डा पट्टियां दा लागे अगले बने जो दांगे वच्छी नूं, ते वच्छी की करेगी बेचारी? समझ लगी? जे वच्छी है तो वच्छी के हिसाब नाल 20 किलो पट्ठे बड़े आ, ते बच्चा हैगा एडा ते पंड उत्ते क्वांटल दी राती ते मरना ही है, ते लियाणगे। समझ लगी? एकदम नहीं करांगे, सारा काम ढंग ना करांगे। आमीन। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ?
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਭਵਨ 'ਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ, ਐ ਫਲਾਂ ਢੀਂਗ ਜੇ ਉਹ, ਆਪਾਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਘੰਟਾ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿ ਸਹੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ LKG ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ LKG UKG 'ਚ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਰਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਭੰਗਾੜਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟੇ ਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੱਢਦੀਆਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਰਾ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨੋਂ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਹੂਟੇ ਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘਾਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੇਲੇ ਵਾਦੇ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਲੈ ਹੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ? ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤਾਈ ਭੈਣੋ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੱਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਕਅਪ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਚਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਦਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੇਰ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ, ਡਸਟ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਡਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਠੀਕ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਖਣਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਲਿਆਓ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੜਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਠੋਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛੇ ਬਣਨਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਜੋ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਲੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੇ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਬਣਨੇ। ਸੁਣੋ, ਐਗਤੀ ਸਾਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ,
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ कहता ना भी ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰਸਤਾ ਰੁਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਭੁਗਤੇਗਾ ਭੁਗਤਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ਮਾ ਭੈਣ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ एक कलीसिया तो लैके कवैर तो लैके ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸਡ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਓ ਪਰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਫਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਕਰੂਸਡ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੂਸਡਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਰੂਸਡ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੱਕੀਏ ਮੰਮੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੂਸਡ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੂਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੂਆ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਵੈਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਖਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਜੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾੜੀ 10 ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਭੈਣ ਕੋ ਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਢੀਂਗੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਲੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 16 ਤੇ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੜਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੈਟ ਲਾਇਆ ਫਲਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦਾਂ ਲਾ ਲਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਂਦੀ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਲਾਣ ਕਰਦਾ ਢੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ 2 ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ
बोलो भी बोलो। बस फिर हमेशा एक चीज़ रखो, एको चीज़ सोचो कि जो तुहाडे कोल वड्डे संतां दी साडियां दी शुरू तो वेख लो, मैं बार बार इन्हां दी जिंदगी 'च ये चीज़ां नूं वेखिया। अज जिन्नी मैरिज जिन्ने भी विआह साडे दासां ने कीते आ, इन्हां ने 1 रुपये का कर्ज नहीं किसी को चुक्या, कदी नहीं, हुण भी नहीं। गड्डी भी लई वेलो वही एक चवानी का साडे ते कर्ज नहीं जे मेरे भैन भरा, 1 रुपया नहीं। हाँ कर्ज हैगा वा प्रभु दे ब्लड दा, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਲਓਗੇ ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਈ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। मेरे भैन भरा मैं तुहाडे गड़ी ਇਹੋ बेनती करदा, जिद को तो हैगी वो कर ले, जिद को नहीं हैगे वो चुप करके चुन्नी चढ़ावा करे ते अपनी धी नूं घर की करे, भेजे। सब तो वड्डी ये सोच हुंदी है। तुसीं पता कहना मैं फलाने विआह गई हाँ, उन्हें ते स्क्रीन लाई ही, उन्हें तो कुड़ी मुंडे की फोटो ते ऐ करके प्रैन नंबर चलदे, ओए तू के हल को वेखण डिया, तेरे को हैगी आ, साडा भलवान के लगू उत्थे इदां लाउणा, उत्थे आ करना, उत्थे जे डैडी कहंदा ओए तेरे को हैगा कुछ, ओ हैगा ही की हैगा तेरे को, दस मैनूं वड्डे संत कहले ओ तेरे को है कुछ आई आने वेखो की आना वेखो। हुण एक बंदे ने बोलिया मैं स्क्रीन लवाउणी है, हुण एंड ते आण के पता नहीं लाउणी कि नहीं लाउणी, मैं कहा मैं ते तैनूं पहिलों कहा भी भरा तूं ना लाई, स्क्रीन की उत्थे लोड़ नहीं, जिते लखां दे नाल भीड़ आउण ते फिर स्क्रीन लो, तो शोशा करना ते शोशे दे नाल लोग थोड़ी बचने, स्क्रीन ने लोकां नूं बचाउणा, स्क्रीन ने लंगड़े चलाने। दसो मैनूं लंगड़े स्क्रीन दे नाल वज जांदे वेने भला चल जांदे, लंगड़े चलने आ बाइबल दे नाल, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ करार होएगा तो लंगड़े भज जाणगे, तो जाओ उनको स्क्रीन नाल वेखी जा भला लंगड़े चलदे। फिर सब तो प्रथम चीज़ किहड़ी आ, वचन हुक्म। तुसीं लोकां अल वेंदे जे फलाणे ने आ कर लिया, ढींगड़े ने आ कर लिया, वो तेरी कात नहीं हैगी, तो जे पंगा लएगा तो ले ला, क्योंकि तू थल्ले डंडे तो 16 वाले ते जाण डिया, तो उत्तों जो थल्ले डिग्गा तो फिर तेनों बहुत वधिया वेखी तेनों गुरु। और फिर उत्थे गल आ जांदी भी लेंटर उत्ते पिया नहीं तो लोकां दा मजाक की हो गया, बनाउंदे कि नहीं लोग इदां अज, बनाउंदे कि नहीं। मैं फलानी मासी दे विआह गई हाँ, उन्हां स्क्रीन लाई, उन्होंने हैवन रिजॉर्ट किया, वो बेचारा जिहड़ा हुंदा प्यो आंदा ओए रब्बा इन्हां नूं बुद्ध दे, मेरे पल्ले कख नहीं हैगा, इन्हां ने मेरे सिर ते करजा की कर देना ही, इन्हां मेरे घर नूं जिंदरा मरवा देना ही। झूठ के सच है तुसीं दसो। मैं तुहानूं एक ही गल दसना ना, जिन्ने भी इत्थे तगड़े जां अमीर गरीब आ, अपनी सोच हमेशा रखो जिस प्रभु तुहाडे नाल प्यार करे। समझ लगी। हुण वे कोई घर ही बंदगी करन दे आ, साडे लोग जिन्ने भी, हुण कोई गल नहीं, एक दिन समा आएगा जिस दिन बैठन की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी कुछ समा वा। प्रभु मैनूं परख परख वेखना भला की करदा है, भला की हुंदा, की सोचदा मन च। मैं कहा मैं तो कुछ नहीं सोचदा, ਵਧਾਉਣਾ भी प्रभु तेरी कृपा वा ते घटाउणा भी तेरी की आ। बस साडा एक ही काम है, प्रेर वचन और आग्याकारी च बने की आ। समझ लगी। किन्ने लोग अज मैं जो पास्टर वेखे जिहड़े घरां च बंदगी नहीं करते, वो कहंदे जे बंदगी करोनी तो साडी पूरी टीम नूं की करो, पूरी टीम नूं सदो, पहले तो 40-50 कवैर वाले सदो, फिर भी 10-15 साजी सदो, फिर गड्डियां सदो, ते जिहड़े बेचारे दा एक कमरा जिन्हें रोटी 2 जणे दे बनाई, की मीटिंग करवाएगा दसो। पास्टर शमौन एक दिन कहंदा मैं प्रेयर करना, प्रभु कहंदा प्रभु दी आवाज़ आई तू वड्डा हो गया वा, आंदा तू वड्डा हो गया वा, आंदा मैं प्रभु किदां वड्डा हो गया, आंदा तू वड्डा हो गया परमेश्वर, मैं वड्डा किदां हो गया। कहंदा मत्ती दी इंजील ਉਹਦੇ 18 ਬਾਬ ਦੀ 20 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਚ ਕੱਟਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, आंदा जिथे 10,000 15,000 आउंदे मैं उत्थे जाना, मैं 2 दिनां विच की आ। इस करके प्रभु ने कहा तू की हो गया वा। हुण समझ लगी नहीं लगी। पास्टर नूं प्रभु कहंदा तू वड्डा हो गया वा, तू मेरे तो भी की हो गया वा। हुण जदों जमांदरू नूं प्रभु ने चंगा कीता ते लिखिया कि वो बूहे दे विच बह गया ते बूहे च भीड़ां की हो जांदियां सी। परमेश्वर दी कोई स्टेज ही, परमेश्वर दे हत्थ मैं की। अज मेरे जी साथियों इंटरटेनमेंट बहुत सारा विखावा, ऐ करके ऐ वाल लाउंदे मगरों ऐ करके ड्रम सैट ऐ, चौबी कुड़ियां मेरे अल वेखण। उस दिन पास्टर अमृत संधू भी वो गल कहन दिया, कहंदा अज कईयां नूं पता भी क्रूसड अंबरसर हो रहा, कई लीड़े भी बदल के पैंदे, आ पावां कि आ पावां, आ पावां कि आ पावां, आ ना पा के जावां, आ ना पावां शर्ट, आ इधर नूं ब्लेजर ऐ ना पावां, क्योंकि जाना उत्थे कुड़ियां भी विच होणीआं। आंदा सोच किहड़ी लैके आए जे चर्च दे विच। जे क्रूसड दे विच जाके तुहाडी रौंग सोच आ ते तुहानूं फल भी ते रौंग ही मिलना।
ਕਰੂਸਡ सोच के जाओ प्रभु जी मैं जा रहा वा, मैं तेरे वचन के वास्ते आया वा, मैं तेरा वचन सुनना और तरक्की वचन दी होनी आ। तुसीं ਕਰੂਸਡ च कपड़े वधिया पा के परफ्यूम मार के ते कुड़ियां वाले वेखण डे जे ते कुड़ियां मुंडियां वाले वेखण डीआं वा, फिर ਕਰੂਸਡ दे दोवां दे होण डे, वो किहड़े ਕਰੂਸਡ करन डे ने ते प्रभु किहड़े ਕਰੂਸਡ दी गल करदा? झूठ के सच आ? अपनी बाइबल च लिखा जो बोएगा वो कटेगा। जे सोच नैगेटिव आ तो तुहाडे काम भी नैगेटिव ही होणगे। कई बार मैं कपड़े पाने, मैं सोचना खुदा कपड़े पाउण लगा प्रभु माफ़ करी, दयाई करी, पावां कि ना पावां परमेश्वर। जे कपड़े पाने अगले नूं पता नहीं की फील होना, अगले ने किहड़ी नज़र च वेखना, मेरे कारण किते अगला ठोकर ना खा जे, हुण मैं कपड़े किहड़े पावां। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੂਸਡ ਤੇ ਜਾਓ ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਨੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ 4 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਣ ਡੈ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋ, ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਨੇਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ। ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋ? ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਵਿਆਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਰ ਬਣੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮੋਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਸ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ 2:20 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਦਾਸਾਂ ਕੋ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਤੇ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਦ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, मैं रात के समय तैयारी कर रहा हाँ। तिमोथियस ओदा 3 नंबर चैप्टर, वेखो कितनी वड्डी गल ती सीखण जा रहे। बाइबल दे विच लिखिया अंत दे दिनां च किहो जे लोग होणगे। सुनो लिखिया पर यह जान छड़, तिमोथियस दूसरा ओदा 3 दी मैं पढ़ांगा
हाँ ਉਹਦੇ मैं 4 तक पढ़ांगा भैन भरा सुनो ध्यान नाल बाइबल च लिखिया प्रभु दा दास पलूस तीमुथियुस नूं कहंदा पर ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋਣਗੇ अपवित्र होणगे पत्थर दिल होणगे पराई निंदिया करन वाले होणगे असंजमी अते करड़े अते नेकी दे वैरी अते नमक हराम काले कमंडी परमेश्वर दे नहीं सगों भोग बिलास दे प्रेमी किया। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ हुण जिहड़ा समा चल रहा हुण तुहानूं किहो जिहे लोग मिलने पहले नंबर ते शेखी मारन वाले समझ लगी पर जिहड़ा बंदा ब्लैस होना चाहुंदा वा मैं उहदे नाल 10 आयत दी गल करांगा 10 आयत ਇਹਦੀ 10 आयत ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਿਖਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ 10 आयत ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਲ ਚਲਨ ਮੰਚਾ ਨੇਚਾ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਬਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਲੋ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਲੂਸ ਅਪੋਸਟਲ ਸੀ ਪੈਂਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਚਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਧੀਰਜ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੰਚਾ फिर नीचा फिर धीरज प्रेम और सबर लिखे सताए जान ते दुख सहन नूं चंगी तरह की करी जानी अर्थात जो कुछ अंत किया अते एक नुमिया अते लुस्तर विच मेरे उत्ते सी अते मैं किस तरह सताया गया अते प्रभु ने मैनू उन्हां सबना तो की कीता छुड़ाया। किन्ने लोकां नूं समझ लगी प्रभु ने अपने पलूस ने अपने चेले नूं पहले वेखो की सिखाया कहता सताए जान ते दुख सहन नूं चंगी तरह जानी। ये नहीं कि वेखो मेरे भैन बरकतां मिलनियां बरकतां दे विच साडे ते सताव भी की होने आ इन्हां दा भी सामना करना पैना। जदों बंदा चलदा ना पहाड़ी रस्ते आउंदे कि नहीं आउंदे पहाड़ी रस्ते आ गए प्रॉब्लम आ गई ब्लैसिंग आ गई